Dear plus one commerce students, good morning. Today we shall discuss the 17.02 need for social responsibility. Need for social responsibility. சமூக பொறுப்புணர்விற்கான தேவை. In your book bag there is a long answer question. Long answer question is there in your book bag. Explain the need for social responsibility. Explain the need for social responsibility, any five. But here 11 needs are given. We will discuss all those things. The first one is self-respect. Business is expected to be responsible to society to the following reasons. Self-respect. A business unit can sustain in the market for a longer period only by assuming some obligations. Only by assuming some obligations. Normally, businessmen recognize that they can succeed better by fulfilling the demands and aspirations of society. People who have had a higher standard of living and have been exposed to an environment conducive to healthy growth make better employees and customers for business than those who are poor, ignorant, and oppressed. For example, the provision of higher wages and good working conditions motivates the workers to work hard and produce more. Labor turnover and absenteeism are reduced. சுய ஆர்வம். தொழிலமைப்புகளில் பணிபுரியக்கூடிய பணியாளர்கள் சுய ஆர்வத்தோட பணி செய்வாங்க. எப்போ அப்படின்னு கேட்டால், தொழிலமைப்புகள் சந்தையில் நிலைத்து செயல்படுவதற்கு சமுதாய எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற முனைகிறது. அப்போதான் சமுதாய எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேற்றப்பட்டால் அந்த தொழிலமைப்புகள் சந்தையில் நீடித்து நிலைத்து இருக்கும். பொதுவாக சமூகத்தின் தேவை மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்வதன் மூலமாக தொழில் உரிமையாளர்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகிறார்கள். நல்ல பொருள்களை கொடுக்குறாங்க, நல்ல சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, நல்ல விலையில் கொடுக்குறாங்க, நியாயமான விலையில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி பல ஆண்டுகளுக்கு செயல்படும். தொழில் உரிமையாளர்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகிறார்கள். மக்களின் உயர்தர வாழ்க்கை மற்றும் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்குதல், வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குறது, ஏழ்மை மற்றும் அறியாமையில் உள்ளவர்களுக்கும் மற்றும் சமுதாயத்தினால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் முக்கியமானது. எடுத்துக்காட்டால், ஒரு கம்பெனி அதிக ஊதியம் கொடுக்குது, நல்ல பணிச்சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது, தொழிலாளர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவாங்க, உற்பத்தி அதிகமாகும். அப்போ அந்த நிறுவனங்களில் பணியாளர் சுழற்சி மற்றும் வருகை பதிவு இன்மை, இந்த ஆப்சண்ட் ஆகிறதும் வேலையை திடீர்னு விட்டுட்டு போகிறதும் இருக்காது. பணியாளர்கள் சுய ஆர்வத்தோட பணி செய்வாங்க. Then the second need is creation of society. Creation of society, சமுதாய உருவாக்கம். Business is a creation of society and uses the resources of society. Therefore, it should fulfill its obligations to society. Businessmen should respond to the demands of society and should utilize the social resources for the benefit of the people at large. In the long run, a successful business can be built on the foundations of happy community and a satisfied workforce. நாட்டு வளங்கள்
முழுமையாக பயன்படுத்தப்படுவதன் மூலமாக தொழிலமைப்புகள் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குது. தொழிலமைப்புகள் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குது. அதனால் அவை மக்களோட எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்ய வேணும். தொழில் செய்கிறவங்க சமுதாய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதோடு மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் நலன் கருதி நாட்டு வளங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். மக்கள் நலன் கருதி நாட்டு வளங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். மகிழ்ச்சியான சமுதாயத்தை உருவாக்க வழிகாண வேண்டும். மகிழ்ச்சியான சமுதாயத்தை உருவாக்க வழிகாட்ட வேண்டும். Then the third need is social power, சமூக அதிகாரம். In your book bag also there is a very short answer question. Give the meaning of social power. Give the meaning of social power. Businessmen have considerable social power. Their decisions and actions affect the lives and fortunes of the society. They collectively determine for the nation such important matters as the level of employment, rate of economic progress, and the distribution of income among various groups. Businessmen should assume social obligations commensurate with their social power. The government controls and regulations intervene the social power of the business in the absence of business taking up the social responsibility. It is therefore the moral and right thing for business enterprises to assume social obligations. தொழில் செய்கிறவங்கள்ட்ட கணிசமான அளவு அதிகாரம் இருக்குது. தொழிலமைப்புகள்கிட்ட கணிசமான அதிகாரம் இருக்குது. அவங்க மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகள் மக்களோட எதிர்கால வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பதாக அமையுது. நாட்டோட மேம்பாடு கருதி வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதார முன்னேற்றம், அனைத்து தரப்பினருக்கும் வருமானத்தை பகிர்ந்தளித்தல் போன்றவற்றை தீர்மானிக்கும் உயர் பொறுப்பு தொழிலமைப்புகளுக்கு இருக்குது. தொழில் செய்கிறவங்க சமூக அக்கறையோட, சமூக அதிகாரத்தோட, அதிக பொறுப்புணர்வோடு செயல்பட வேண்டும். ஒழுங்குணர்வு, அப்புறம் நல்ல சிந்தனை அடிப்படையில் சமூக எதிர்பார்ப்புகளை மனசில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும். Then the next one is image in the society. சமுதாயத்தினுடைய உருவகம். Image in the society. A business can improve its image in public by assuming social obligations. Good relations with the workers, consumers, and suppliers help in the success of business. Social obligations improve the confidence and faith of the people in a business enterprise. சமூகத்தோட எதிர்பார்ப்புகளை தொழில் நிறுவனங்கள் நிறைவேற்ற முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை மக்கள் மனசில் ஏற்படுத்த வேண்டும். சமூகத்தோட எதிர்பார்ப்புகளை தொழில் நிறுவனங்கள் நிறைவேற்ற முடியுங்கிற எண்ணத்தை மக்கள் மனசில் ஏற்படுத்த வேண்டும். ஒரு வெற்றிகரமான தொழிலில் தொழிலாளர்களோட நல்ல உறவுமுறை இருக்கும். அப்புறம் சரக்கிந்தோர், நுகர்வோர் ஆகியோர்கிட்டையும் ஒரு திருப்தி இருக்கும். நல்ல பெயரை அந்த தொழில் நிறுவனம் தக்க வைக்கும். Then the next one is public awareness. மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு. Nowadays, consumers and workers are well informed about their rights. Consumers expect better quality of products at reasonable prices. Similarly, workers desire fair wages and other benefits. They exercise pressure on the employers
through trade unions. There will be industrial unrest and conflict in society if business does not fulfill its obligations. இன்றைய காலத்தில் தொழிலாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோர்கள் தங்களோட உரிமைகளை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க. நுகர்வோர் தரமான பொருளுக்கு சரியான விலையை கொடுக்க விரும்புகிறாங்க. தொழிலாளர்கள் உழைப்புக்கேற்ற ஊதியத்தை பெற விரும்புகிறாங்க. தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்கம் மூலம் முதலாளிகளுக்கு கோரிக்கை வைத்துக்கிட்டே வர்றாங்க. Then the next one is free enterprise, தடையற்ற நிறுவனம். In your book bag there is a very short answer question. What is free enterprise? What is free enterprise? A business enterprise which accepts and discharges social obligations enjoys greater freedom. For example, the government has passed the Consumer Protection Act to prevent the businessman from indulging in adulteration, black marketing, and other anti-social practices. Thus, the social responsibilities are essential for avoiding governmental action against business. Such action will reduce the freedom of decision making in business. தொழில் நிறுவனங்கள் சமூக உரிமைகளை மறுத்து அதிக பயனடைந்து வர்றாங்க. அரசாங்கம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் மூலம் இந்த கலப்படம், கள்ளச்சந்தை, சமூகத்திற்கு எதிரான நடைமுறைகள் ஆகியவற்றையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துது. அரசு மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளை பின்பற்றுவது சமூக பொறுப்புணர்வினுடைய அவசியமான ஒன்று ஆகும். லா அண்ட் ஆர்டர், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு. Any business unit can survive and grow only when there is a law and order in society. If business exploits the weaker sections of society for too long, these sections will take law in their own hands. The resulting chaos will threaten the very survival of business. நாட்டோட சட்டம் ஒழுங்கு முறைகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படுவதனால தொழிலமைப்புகள் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக செயல்பட முடியும். தொழிலமைப்புகள் நீண்ட காலமாக பின்தங்கிய மக்களை சுரண்டி வர்றாங்கன்னு வச்சுக்குவோம், சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கடும். சட்டம் ஒழுங்குனால பாதிக்கப்பட்ட மக்களே தங்களோட கைகளில் அதை எடுத்துக்குவாங்க, சட்டம் ஒழுங்கை எடுத்துக்குவாங்க. இது தொழிலமைப்பை பாதிக்கும். அதனால் இந்த தொழிலமைப்பு சட்டம் ஒழுங்கை கட்டாயமாக பின்பற்ற வேண்டும். சட்டப்படியாக தொழிலமைப்புகள் செயல்பட வேண்டும். மாரல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன், தார்மீக பொறுப்புணர்வு. In a large country like India, government alone cannot solve all the problems. Business has money and talent with which it can assist the government in solving the problems. For example, business can play a vital role in solving regional disparities, unemployment, illiteracy, scarcity of foreign exchanges, and such other problems in the country. Moreover, the business has created some social problems such as pollution, health hazards, etc. Therefore, the business should help the society in solving its problems.
எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அரசால மட்டுமே தீர்வு காண முடியாது. எல்லா பிரச்சனைக்கும் அரசாங்கத்தினால மட்டுமே தீர்வு காண முடியாது. நிதி மற்றும் மனித வளம் ஆகியவற்றின் மூலமா பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம். உதாரணமா வட்டார ஏற்றத்தாழ்வுகள், வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது, வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கல, கல்வி அறிவு இல்லாமை, இதையெல்லாம் தீர்ப்பதில் தொழில் அமைப்புகள் முக்கிய பங்கு வகிக்குது. அதே நேரத்தில் தொழில் அமைப்புகள் சில சமூக சிக்கல்களை ஏற்படுத்துது, சுற்றுப்புற சூழலை மாசுபடுத்துறது, சுகாதாரமின்மையை உருவாக்குறது ஆகியவை. இதையெல்லாம் அறவே நீக்கணும். தொழிலமைப்புகள் தார்மீக பொறுப்புணர்வோடு செயல்பட வேண்டும். தொழிலமைப்புகள் தார்மீக பொறுப்புணர்வோடு செயல்பட வேண்டும். Then the next one is socio-cultural norms, சமூக கலாச்சார நெறிமுறைகள். India has a rich cultural heritage. Businessmen who help in preserving and promoting this heritage will naturally enjoy the patronage of the society and the government. Business should therefore promote equality of opportunity, healthy relations with employees and customers, etc. இந்தியா உரிய காலத்தில் உயரிய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் கொண்ட நாடு. இந்தியா உயரிய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் கொண்ட நாடு. தொழில் செய்கிறவங்க இயற்கை வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தி சமுதாயத்துக்கும் அரசுக்கும் உதவியாக இருக்கணும். நாட்டோட கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பாதுகாக்கும்படி செயல்பட வேண்டும். தொழிலமைப்புகள் செயல்பட வேண்டும். வாய்ப்புகள் அனைவருக்கும் சமமாக பகிரப்பட வேண்டும். பணியாளர்கள் நுகர்வோர்களிடையே நல்ல உறவு முறை பேணி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். Then the next need is professionalism, தொழில் முறைமை. Management of business enterprises is being professionalized. An owner manager nurses a greater greed for profiteering because all the gains go to him. But a salaried and qualified manager is likely to be lewd because he does not benefit from the profits earned through questionable practices. தொழில் நிறுவனங்கள் மேலாண்மை செய்வது ஒரு நிபுணத்துவம் வாய்ந்த பணி. தொழில் நிறுவனங்களை மேலாண்மை செய்கிறது ஒரு நிபுணத்துவம் சார்ந்த ஒரு பணி. லாபம் ஈட்டுவதை நோக்கமாக கொண்டு உரிமையாளர் மேலாளர் பணிகள் இருக்கும். ஆனால் மேலாளர்கள் லாபத்தில் பங்கு பெறுவது கிடையாது. அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. மேலாளர்களுக்கு ஊதியம் மட்டும்தான். Then the last need is trusteeship, பொறுப்பாண்மை தத்துவ நெறி. Mahatma Gandhi suggested that those who own money or property should hold and use it in trust for society. Businessmen should run the business firms not for the self-enrichment but for the good of the society. மகாத்மா காந்தி தேசத்தந்தை சொல்கிறார், யார் ஒருத்தர் பணம் மற்றும் சொத்தை சம்பாதிக்கிறாரோ அவர் அதை சமுதாய நலனுக்கு பயன்படுத்தணும். நிறுவனங்கள் தொழிலமைப்புகள் சுய லாபத்திற்காக அல்ல, சமூகத்தினுடைய நலனுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும். தொழிலமைப்புகள் சமூக நலன்
மக்கள் நலனை பாதுகாக்கும் பாதுகாவலர்களாக செயல்பட வேண்டும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.